जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जसोदानंदन व्रज जनरंजन। जसोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे।
कोথায় বিউটিটা ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं ज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं वन्द्यं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानीतं तं सजीवम् सादयितं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखानितं च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्न गौरवतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये निराचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र श्री जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सत्यव्यासं ततो जन्मोदयः नष्टप्रायस्य भद्रस्मितं भागवतस्य भागवतं भक्ति होति नष्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय उपस्थित भक्तवृंद नाम कोटि कोटि प्रणाम ऑनलाइन भक्त नाम कोटि प्रणाम हरे कृष्ण कौन श्लोक काल श्लोकटा मुखस्थ अछि बोलो देखिए काल मुखस्थ अछि परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुखे दुखेषु तथा मान अपमानः आकार मुखस्थ अछि जितात्मनं प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानः जितात्मानुपसन्तस्य परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान आकार এই তো আছে जितात्मान प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुखे दुखेषु तथा मान अपमानः चलो जितात्मान प्रशान्तस्य ये सामने আছে परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानः ঠিক আছে সামনে বস এখানটা বস এখানটা যা আর মাথা দিতে জিতাত্মন প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত শীত উষ্ণ সুখ দুঃখদা তথা মানব দুঃখেষু আকার মাথা দিন जितात्मन पसंतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुखे दुखेषु तथा मान अपमान माता जी जितात्मन पसंतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुखे दुखेषु तथा मान अपमान ठीक है बहुत सुंदर तो बोल देंगे जितात्मान प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितो शीतोष्ण दुखेषु तथा मान अपमानः वाह दारुण पूरा शिष्य कर दो ठीक আছে ভালো ছাত্র ইন্দ্র आसेनी কেন রে ঠিক আছে 17 সবাই বলো যুক্ত আহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু ঠিক আছে ষষ্ঠ অধ্যায় 17 নম্বর শ্লোক 6:17 যুক্ত স্বপ্ন অববোধস্য যোগঃ ভবতি দুঃখ
दुःखः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टसकर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य যোগ ভবতি দুঃখः বুঝা গেল বলছে কি যুক্ত আহার বিহার যারা নিয়ন্ত্রিত আমরা এখানে থাকে না এটা রেগুলেটর কেন থাকে যেমন প্রয়োজন তেমন হ্যাঁ রেগুলেটর থাকে না পাখাতে এটা থাকলে কি সুবিধা হয় না থাকলে কি অসুবিধা হয় না থাকলে এখন আপনাকে হালকা গরম হচ্ছে ফুল লাগালে কি হবে একদম করে জোরে ঘুরলো ঠান্ডা লাগছে আবার কমানো দিতে হবে ঠিক আছে আর যদি এক থাকবে তাকে কি আছে যুক্ত কি নিয়ন্ত্রিত করে ইংলিশ বলে রেগুলেটর মানে কি নিয়ন্ত্রণ করে রেগুলেশন করে তেমনি আমাদের এই জীবনে সব কি হবে যুক্ত থাকতে হবে মানে কি নিয়ন্ত্রিত কি কি নিয়ন্ত্রিত যুক্ত আহার আহার মানে বিহার ঘোরা যুক্তার বিহারস্য ঠিক আছে যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু অর্থ আমরা যে চেষ্টা সবকিছু সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রিত থাকতে হবে অত্যধিক চেষ্টা মধ্যে ঠিক নয় ঠিক আছে আচ্ছা যুক্ত স্বপ্ন অববোধস্য স্বপ্ন অববোধস্য মানে নিদ্রা আর জাগ্রত দুটাকে কি করতে হবে এটা নিয়ন্ত্রিত থাকতে হবে ঠিক আছে আমার ঘুম আর জাগরণ এটা নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে সেইটা গেলে কি হবে যোগ্য ভবতি দুঃখ অর্থ যে যোগ করিবে যোগ মানে এই যে পালন করিবে সেই যোগ কি করবে এটা যোগ সাধন বলা হয় তাহলে কি হবে যোগ ভবতি সেই যোগটা কি হবে দুঃখ অর্থ দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হবে হ্যাঁ দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হবে ঠিক আছে যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তাহার বিহারস্য বলো 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 হয়ে গেল বলতে গেল হয়ে গেল ঠিক আছে যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু বলো ঠিক আছে ঠিক আছে বলো যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু 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 হলো কার দেখে মুখস্থ হলো যুক্তাহার বিহারস্য বলে যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টাস্য কর্মসু আর কে বলবে যুক্ত আহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু আর কে খতম হয়ে গেল युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु হলো সবাই তার অর্থ যারা নিয়ন্ত্রিত যুক্ত আহার বিহার আর কর্মটাকে যুক্ত স্বপ্ন অববোধস্য যুক্ত স্বপ্ন অববোধস্য যুক্ত স্বপ্ন অববোধস্য যুক্ত স্বপ্ন অববোধস্য বলো 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 হয়ে গেল কি বলো দেখে বলো তারপরে যোগ ভবতি দুঃখ যোগ ভবতি দুঃখ যোগ ভবতি দুঃখ বলো বলো যোগ ভবতি দুঃখঃ যোগ ভবতি দুঃখঃ যোগ ভবতি দুঃখঃ যোগ ভবতি দুঃখঃ বাস বাস বাস
যুক্ত স্বপ্নববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখः যুক্ত স্বপ্নববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখः যুক্ত স্বপ্নববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখः বলো 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 ঠিক 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 আছে মুখস্থ হয়ে গেল সব দুবার তিনবার বলো তারপর সবাইকে আমি জিজ্ঞাসা করবো বলো যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্ট সকর্মসু যুক্ত স্বপ্নববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখः যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্ট সকর্মসু যুক্ত স্বপ্নববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখः যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্ট সকর্মসু যুক্ত স্বপ্নববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখः কার মুখস্থ হলো একজন করে বলো কার হয়েছে শোনা যুক্ত আহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মেষু যুক্ত স্বপ্ন যুক্ত স্বপ্নববোধস্য যোগ ভবতি যুক্তহারো বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত স্বপ্নবোধস্য যোগ ভবতি দুঃখः আকারে মাতাজি চলো হয়েছে বলে যুক্তহারে যুক্ত বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত স্বপ্নবোধস্য যোগ ভবতি দুঃখः ঠিক আছে আজ কাজ করলো হ্যাঁ আজ রোজটা কাজ করেছি হ্যাঁ 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 আর কার দেখেন আগারে যুক্ত আহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত যুক্ত স্বপ্নাবোধস্য ভবতি যুক্ত ভবতি যোগে ভবতি দুঃখः আগারে হয়েছে যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু যুক্ত স্বপ্নো ববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখः বাস খুব সুন্দর আছে তোমার সার আছে সংস্কার ভালো আছে আরে পরম প্রভু যুক্ত আহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্মেষু যুক্ত স্বপ্নববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখः বাস দেখি দেখি বললি যে বললে না ঠিক আছে প্রভু এই মাস্টার মশাইয়ের বেহায় ও শিবু প্রসাদ মাহাতো ওর মুখস্থ ইতিহাস যা পড়ে মুখস্থ বইটা খোলা থাকবে ও কিছুক্ষণ দু চারটা প্রথমের লাইনটা পড়িলাম দেখে দেখে আর তারপরে লাস্টের দু চারটা লাইন পড়ে নিয়ে বসে বস মানে দেখে দেখে পড়ে হ্যাঁ, বস। আচ্ছা বলো সবাই যুক্ত নিয়ন্ত্রিত আহার ভোজন বিহারস্য বিহার যুক্ত নিয়ন্ত্রিত চেষ্টস্য চেষ্ট বিশিষ্ট কর্মসু কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান যুক্ত নিয়ন্ত্রিত স্বপ্নববোধস্য নিদ্রিত ও জাগ্রত ব্যক্তিরা যোগ যোগ অভ্যাস ভবতি হয় দুঃখ দুঃখনাশক গীতার গান যুক্ত ভোজি বিহারসে যুক্ত কর্মচেষ্টা যুক্ত নিদ্রা যুক্ত জাগি যোগ পরাসৃষ্ট অনুবাদে যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন পরিমিত প্রয়াস করেন যারা নিদ্রা ও জাগরণ নিয়ন্ত্রিত কি নিয়মিত তিনি যোগ অভ্যাস দ্বারা
সমস্ত জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন। বলো সবাই, যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনি যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন। ঠিক আছে? তাৎপর্য, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এগুলো হচ্ছে দেহের প্রকৃতি। যথাযথভাবে এদের সংযত না করা হলে এরা যোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বোঝা গেল? বলছে আমাদের প্রত্যেক মানুষের প্রবৃত্তি কি হচ্ছে? এই চারটা। আহার কি করে খাবো, ঘুমাবো, ভয় আর বংশরক্ষা। ঠিক আছে? বংশরক্ষা কি করে আমরা বংশবৃদ্ধি করবো। ঠিক আছে? এই চারটা প্রত্যেক মানুষ সকাল থেকে উঠলে কি চিন্তা হয়? খাওয়ার চিন্তা। ঠিক আছে? খাওয়ার পরে কি হয়? ঘুমটা মারা হয়। তারপরে কোথা থেকে কি করে আমরা সুস্থভাবে থাকবো, ভয় নির্ভয়ে থাকবো। এই চারটা প্রত্যেক মানুষের থাকে। প্রত্যেক মানুষকে, মানুষ পশু সবাই থাকে। আহার, নিদ্রা, ভয়, বংশরক্ষা। বলছে এগুলো হচ্ছে দেহের প্রবৃত্তি। যথাযথভাবে এদের সংযত না করা হলে এরা যোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো সব সংযত করতে হবে। কোনটা সংযত করতে হবে? এই আহার, নিদ্রা, ভয় আর বংশরক্ষা। ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করার মাধ্যমে আহার প্রভৃতিকে সংযত করা যায়। ঠিক আছে? প্রথমে হলো আহার। আহার কি করে সংযত হবে? ভগবান যদি আমরা ভোগ লাগিয়ে খাই তাহলে কি হবে? আহারটা সংযত হয়ে যাবে। আহার করে একই আহার ভগবান ভোগ লাগে খাওয়া হয়, ভগবান এটা গ্রহণ করবেন, তখন খাওয়ার পরে কি হয় না আমাদের আর সব অসুবিধা কিছু হয় না। আহারে ভগবান যদি ভোগ নিবেদন করে খাওয়া হয়, এখানে আমার প্রশ্ন আছে, নিরামিষ তো যারা খায় ওটা কি পাপ হয় না? হয়। হয়তো নিবেদিত ব্যতীত যেগুলা খাবে সেটাই পাপ। হ্যাঁ, যদি কি বলবে কি হ্যাঁ তোমরা তো এখন আমিষ খাচ্ছ না, নিরামিষ খাচ্ছ, সেটা তো পাপ হচ্ছে, তাহলে কি বলা যাবে? হ্যাঁ, কি বলা যাবে? ভোগ লাগে নিবেদন করে নিবেদন খেতে। করে খাচ্ছি। হ্যাঁ, কি মানে এখানে কি করে বুঝাবেন কি নিবেদন করে খাচ্ছি, তাহলে পাপ থেকে কি করে আমরা মুক্ত হচ্ছে? তখন ওরা বলবে যে আমরাও নিবেদন করে খাচ্ছি। না না, আমিষটাও নিবেদন করে যা কিছু প্রতিপত্তি সম্পত্তি, যা কিছু জীব জগৎ, জড় জগৎ সব ভগবানের সম্পদ। তো যখন আমরা প্রত্যেকটা জীবের মানে প্রত্যেকটা বস্তু জীব জীব আছে তো ওটা হইতে আসে, যাই ফল মূল সবজি যাই করুন হইতে আসে। কিন্তু যখন ভগবানকে নিবেদন করা হয় তখন সেইটা আমাদের ওইটা পাপটা লাগবে না। আমরা যখন ভগবান পাপটা হচ্ছে যা কিছু ভগবানের না, পাপটা হচ্ছে আমরা মাস্টারমশাই বলতে পাপ হচ্ছে। হ্যাঁ, কি সে পাপটা কি হয়? তো ভগবানকে নিবেদন করার পর শুদ্ধ হয়। না, ভগবান পাপটা গ্রহণ করেন। হ্যাঁ, ভগবান পাপ যদি বাচ্চাগুলো কি করে, যদি আইসক্রিম খায় কোন দোকান থেকে গিয়ে, টাকাটা কে দেয়? বাবা বাবা দিয়ে। হ্যাঁ। তাহলে আমরা যখন ভগবান থেকে খাই তখন কি হচ্ছে যে পাপটা হয়। এখন তো 60 টাকা খাই, এটা তো পাপ হয়। আজকে আমি ফোন করেছি তাদের দুর্গাপুর থেকে, যে প্রভু গাড়ি দিয়েছিলেন ছেলে, প্রভু সয়াবিন মাশরুম এগুলো কি আমিষ না নিরামিষ? তারপর কৃষ্ণ প্রভু বললো কি এটা হচ্ছে আমিষ। তারা বললো হ্যাঁ আমিষ মানে কি এটা নিরামিষ, কিন্তু এত প্রোটিন। যদি আমার মায়াপুরে বলা হয়েছে, মায়াপুরে ছিল জগৎসঙ্গ গুরু মহারাজ বলছেন মায়াপুরে যারা থাকে তারা সয়াবিন না খাওয়া ভালো। ব্রহ্মচারীর পক্ষে বলেছেন যারা মায়াপুরে থাকে সয়াবিন খাও না, কিন্তু মায়াপুরে খাইয়ে সয়াবিনটা অত প্রোটিনের কিছু আবশ্যক নাই। কিন্তু বাইরে যখন যাচ্ছ, বাইরে গিয়ে তখন তো এখানে সংকীর্তন ভক্তরা যাচ্ছেন, যদি ভালো করে খাবে তাহলে কিন্তু ভালো করে প্রচার করবে, তাহলে তুমি ভালো করে খাও, সয়াবিনটা খাও। কিন্তু সয়াবিনটা ভোগ লাগা হয় না। পিৎজা, মায়াপুরে দেখেন পিৎজা পাস্তা কিছু ভোগ লাগে না। হ্যাঁ, বাড়িতে হবে, বাড়িতে কিছু করার নেই। বাড়িতে তো ভগবান গেলে সব হচ্ছে, বাড়ি মন্দিরে দুটো আলাদা রুল আছে। মায়াপুরে আমরা যখন হয় এই হয় কোনটা পিৎজাটা হয়, রাধা মাধবের কাছে পিৎজা যেত না। এখন তো কিচেনটা চলে গেল কোথায়, এই আমার ব্রহ্মচারী আশ্রম কাছাকাছি গিয়েছি। আগে তো কোথায় মন্দিরের ভিতরে হতো, কিন্তু মন্দিরের ভিতরে হয় ভগবান কাছে কিচেনটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেল। হ্যাঁ, কিচেনটা চেঞ্জ, এখন ব্রহ্মচারী আশ্রম কাছে যেটা হয়েছে রাধা মাধব মহাপ্রসাদম। আগে তো ওটা ছিল না। হ্যাঁ, যেটা ওই গীতা বন্ধ যাচ্ছে ওখানে হয়। হ্যাঁ, ওখানে হয়। আগে কোথায় হতো? রাধা মাধব কিচেন হতো মন্দিরের ভিতরে। আর মন্দিরের কিচেন হয়, পিজাটা ডাইরেক্ট মানে কোথায় স্টল চলে আসতাম, ওটা নিবেদন করা হতো না। কিন্তু আমাদের ইস্ট থাকে, সেটা ইস্ট তো মানে ইস্টের জীবন আছে না,
তাহলে তো ও থাকছে, তো ওটা ভগবানকে নিবেদন করা যাবে না। এই জন্য পিৎজা আর পাস্তা এইসব কিছু জিনিস আছে, চাউমিন, ফাস্ট ফুডটা চলে যায় না, আমি শুনেছি। হ্যাঁ, তাই ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করার মাধ্যমে আহার প্রভৃতিকে সঞ্চিত করা যায়। ভগবত গীতা নবম অধ্যায় 26 অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন, শাক, সবজি, ফল, মূল, দুধ আদি নিবেদন করা যায়। ঠিক আছে, কি শ্লোকটা আছে? পত্রম পুষ্পম ফলম তয়ম জমে ভক্তা প্রয়চ্ছতি तदहम भक्ति उपायतम স্নানে প্রয়তাত্মনঃ। ভগবান বলছেন যে আমাকে শাক, সবজি, ফলমূল এটা নিবেদন করা যায়। ঠিক আছে, বলছেন দেখবেন কর্মযোগ আর ভক্তিযোগ এটা পার্থক্য আছে। কর্মযোগে কি বলা হয়েছে? যত করসি, যত অস্নাসি, যত জুহসি, যদসি, যত তপস্যসি কন্তে তৎপুরুষ মদর্পণম। তুমি যা করো, যা খাও, যা কিছু করো, আমাকে নিবেদন করো, এটা হচ্ছে কর্মযোগ। ভক্তিযোগ আমি এখনই প্রশ্নটা হচ্ছে পার্থক্য কিরকম? এখনই আপনার ইচ্ছা হলো আমি চাউমিন খাবো, রান্না করা হলো, ভগবান দেওয়া হলো, এটা হচ্ছে কর্মযোগ। ভক্তিযোগটা কি? ভগবান যেটা ভালো লাগছে, কারণ গরম সময় পড়ছে, মানে জুস একটু ভালো লাগে, জুস দেওয়া হচ্ছে, সেই জুসটা হয়তো আমার পছন্দ হয় না। ঠিক আছে, ভগবানের কারণ ঠান্ডা পড়ছে, ঠান্ডার সময় কি দেওয়া হয়? খিচুড়ি দেওয়া হয়। আমার আছে না এটা 10 বিধান নাম অপরাধের মধ্যে ভগবান সেবা। ঋতু অনুযায়ী ভগবানকে খাদ্য নিবেদন করতে হয়। গরমের সময় একটু জুস দিতে হয়, আর একটু ফ্রুটস দিতে হয়, এসব হয়। মায়াপুরে যেমনি সকালে কি দেওয়া হয় ভগবানকে? ভোরে ভোরে রসমলাই, আর আপনার খেয়েছেন না আপনি? হ্যাঁ না, সকালে রসমলাই, সন্দেশ, বরফি, এটা ভগবানকে দেওয়া হয়। খুব সুন্দর, এখানে খুব সুবিধা। এখানে কি না, এগুলো সব বিক্রি হয় না এখানে। আচ্ছা, গেলাম। তারপরে 9টার সময়, 8:15, 8টার সময় তো ভগবানের দর্শনটা বন্ধ হয়ে যায়, ভাগবতম ক্লাস শুরু হয়, তখন হবে লুচি, সবজি, মুড়ি। মুড়ির মধ্যে কাজু বাদাম থাকবে, পাপড় থাকবে, বাদাম। হ্যাঁ, লুচি সবজি পাইছিলাম। পেয়েছেন তো? বাস বাস, ওইটা হবে। তারপর 12টার সময় 25 রকম আইটেম হয়। অন্ন, ডাল, সবজি, পকোড়া, কমপক্ষে 25 রকম আইটেম হয়। ঠিক আছে, আবার 4টার সময় ফল টল সন্দেশ হয়। আবার 6টার সময় ফল টল মিষ্টি হয়। আবার রাত্রিরে লুচি, সবজি, নিমিক, কেক, এগুলো সব বুকিং করা যায়। বিশেষ করে এই সকাল ব্রেকফাস্টটা প্রভুপাদের ব্রেকফাস্ট বুকিং হয়, আর দুপুরে রাত্রিটা রাধা মাধব সব বুকিং করা হয়। ঠিক আছে, তাই বাইরের লোক যদি বলবে দেখি ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। ভক্তিযোগ ভগবান যেটা ভালো লাগছে, ভগবান যেটা ভালো লাগছে ওইটাকে আমরা বাস, আমার বাড়িতে এখন ভালো যেটা রুম আছে ওই রুমে ভগবানকে বসাবো, এটা হচ্ছে ভক্তিযোগ। কর্মযোগ হচ্ছে ঠিক আছে ভগবানকে বসাবো, যেটা কোনো কাজে লাগে না ওইটাকে ভগবানকে বসিয়ে দেবো। বুঝলেন তো? খারাপ নাই, ভগবানকে রাখছে, আলটিমেটলি রাখছে। তেমনি যে শাক সবজি, ভগবান যেটা বলেছেন আমাকে অন্ন, ডাল, শাক সবজি দেওয়া, সেই কলকাতা দেখবেন একটা জায়গাতে আছে মায়ের প্রসাদ, তারা মা এমনি করিয়েছে, আর মটন বিক্রি হচ্ছে, লম্বা লাইন, মায়ের প্রসাদ মানে মটন বিক্রি হয়, বিশাল লাইন, সবাই কিন্তু মায়ের প্রসাদে খাবো। বুঝছেন তো? কলকাতা ঢুকছে মায়ের প্রসাদে। এভাবেই কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত মানুষের অযোগ্য অর্থাৎ সত্ত্বগুণের শ্রেণীভুক্ত নয়, এমন খাদ্য বর্জন করার শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত মানুষের অযোগ্য অর্থাৎ সত্ত্বগুণ শ্রেণীভুক্ত নয়। এখানে খাদ্য যেগুলো আমরা সত্ত্বগুণ খাদ্য নাই আছে না, 3 রকম খাদ্য আছে। কি কি খাদ্য আছে? সত্ত্বগুণ কোনটা? হ্যাঁ, মিষ্টি, আর টাটকা, ফ্রুটস, দুধ, মাখন, এগুলো। হ্যাঁ, রজগুণ মানে শাকসবজি, মানে দুধ, দুগ্ধ জাতীয়, এবং ও যেটা রন্ধন করবো সেটা তেল মশলা বেশি থাকবে না। আর রজগুণ ঝাল, বেশি টক, ঝাল। ঠিক আছে, ভিতরটা পরে খাবে তো, তারপরে পরে ভিতরটা মানে হয়তো ভালো লাগে, সে খাবে তো খুব ভালো লাগে, কিন্তু পেট ঘুরবে। ঠিক আছে, পেট ব্যথা হবে। তিতাটা না, তিতা না, ঝাল ঝাল ঝাল। ঝাল। আর তমগুণ হচ্ছে কোনটা? বাসি, একদম পচা জিনিস। ঠিক আছে, আমাদের এই পুরীতে গিয়ে মনে হচ্ছে খাওয়া হয়েছে সে মটর, আপনি খায় না,
সেই গরম গরম মটর সাথে হ্যাঁ বাবা কান থেকে শুকিয়ে যায়। আমি যাকে নিয়েছে ও সবাই প্রত্যেকবার বলে প্রভু ওইটা কোথায়। আমি এই দুর্গাপুর থেকে আমার সেই রাজলক্ষ্মী মাতাজি আর প্রভুরা সব নিয়ে গেছিলাম। একদিন খাওয়ার পরে কি হচ্ছে 3-4টা লঙ্কা একসঙ্গে ভাঙবে, গরম গরম মটর থাকবে, তার উপরে একটু কি শসা থাকবে, তার উপরে একটু কি তেঁতুল জল থাকবে, মানে যখন খাবে না কান থেকে পুরো ধোঁয়া বাড়িবে একদম। আর কিন্তু প্রথমে আমি হ্যাঁ শুকিয়ে যাই, প্রথমে বড় শুকিয়ে। টেস্ট লাগে হ্যাঁ, মানে বেশি খাওয়া যাবে না। কালকে হোক তাহলে আমাদের নাকি তাই কালকে তো আমরা পাহাড়ে থাকি। তাই আমাদের হচ্ছে যে কি যেটা সত্যগুণ নয়, কেন সত্যগুণ খেলে কি হবে, খাদ্যের উদ্দেশ্য কি, খাওয়ার উদ্দেশ্য কি, শক্তিবর্ধক আর মন নিয়ন্ত্রক। খাদ্যের মনটা নিয়ন্ত্রণ করে, প্রসাদ মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। হ্যাঁ অবশ্যই, খাদ্যটা- রাগটা বেশি হয়। হ্যাঁ খাদ্যের অনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। হ্যাঁ খাদ্যটা মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, মন নিয়ন্ত্রণ করে, শক্তিবর্ধক হয়। আর রজগুণ কি হচ্ছে জ্বলাবে, আর তমগুণ একদম মানে কি অমানুষ হয়ে যাবে। এটা ঠিক আছে, মাথাগুলো মদ খায়, হাড়িয়া খায়, তামাশিক খাদ্য। ঠিক আছে, এইভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত মানুষের অযোগ্য অর্থাৎ সত্যগুণের শ্রেণীভুক্ত নয় এমন খাদ্য বর্জন করার শিক্ষা লাভ করেন। কৃষ্ণ ভক্ত সর্বদাই তার কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্তব্য পালন করতে তৎপর। ঠিক আছে, ভগবানের ভক্ত সবসময় কি আছে, ভগবত সম্বন্ধে কার্য করতে সবসময় চেষ্টা করে। তাই তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিদ্রা উপভোগকে মস্ত বড় ক্ষতি বলে মনে করেন। কি বলা হয়েছে, প্রভুপাদ জীবনের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবনের আমি দেখি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একদম শিডিউলটা পুরো ফিক্স থাকতে হবে। বইটা আমি পড়ছিলাম, সব 2 ঘন্টা, প্রভুপাদ 2 ঘন্টা, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 2 ঘন্টা, আর সময় নাই ঘুমাতে হ্যাঁ। 2 ঘন্টা কি করে বাতাবে তো? ওই প্রভুপাদ 11 থেকে 1টা, হ্যাঁ প্রভুপাদ 11 থেকে 1টা ঘুমাতেন। 11টা থেকে 1টা হ্যাঁ পর্যন্ত। প্রভুপাদ সময় ছিল না, মাত্র 2 ঘন্টা। এটা আমার চেষ্টা করলে হবে না, আমার চেষ্টা করলে মানে ব্রেন শর্ট হয়ে যাবে, বুঝছেন না? না না মরে যাবে, ব্রেন শর্ট হয়ে যাবে। যখন সেরকম লেভেল এটা হবে না, যখন বয়স হয়ে যায় তখন কি হবে না, আহার আরে নিদ্রা এটা কমে যায়। কিন্তু আমাদের না বাবু, আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে ও নিদ্রাটা কমছে কিন্তু আহারটা কমছে না। ঠিক আছে। কি করে ওইটার কোনো যদি বুদ্ধি আছে তো বলো। আচ্ছা, কৃষ্ণ ভক্ত সর্বদাই তার কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্তব্য পালন করতে তৎপর। তাই তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিদ্রা উপভোগকে বড় সত্যি বলে মনে করেন। তাকে এটা বলা হয়েছে না, আমার ভক্তরা যে আছে 26টা গুণ আছে, তার মধ্যে ভক্তরা শব্দ শুনে একটা বই লেখা আছে অব্যর্থ কালতম। ভক্তগুলো একটা মুহূর্ত নষ্ট করে না। আমি দেখি ভক্তি পুষ্প মহারাজের সঙ্গে দেখতাম খুব ভালো মায়াপুরে। মহারাজ এক মিনিটে জপ করবেন, যদি যখন জপটা হয়ে গেছে বই লিখবে, এখানে থাকবে জপ করে। মহারাজ 1 মিনিট সময় নষ্ট করেন না। ওনাদের ভালো সব জিনিস দেখি, এখানে নরসিংহ ভগবানের কাছে বসে জপ করতেন, আর যখন যাবেন কিছু না কিছু কাজে নিয়ে থাকবেন। এবং জানেন যে অব্যর্থ কালতম, তার তো আমার যত সময় আমার কাছে আছে আর আমার জীবনের 1 মুহূর্ত বাড়াতে পারব না। ধীরু ভাই আম্বানি মৃত্যুর আগে বললে যদি আমি 1 ঘন্টা বেঁচে যাই কত হাজার কোটি টাকা ইনকাম করবো, কই 1000 কোটি টাকা। টাইম শেষ, সবাইকে টাইম দেওয়া আছে, ওই টাইমের মধ্যে আমাদেরকে কর্তব্য করতে হবে। কৃষ্ণ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে একটি মুহূর্ত নষ্ট করতে চান না। ঠিক আছে, ভগবান ভক্ত কি করেন, তিনি সবসময় ভগবান সেবা না করে 1 মুহূর্ত নষ্ট করতে চান না। সব সেবা করো শোনা, কি সেবা করে ভগবানের সেবা, বাসন বসায় করি আজকে করি নাই, সব দিনে 2-4 বার করে আর কি। হ্যাঁ আজকে করি নাই, বাকি সব দিনই করি। ঝাড়ু ফাড়ু করে একটু। ঝাড়ু দিনে হ্যাঁ ওই বাসনগুলো দিদি ড্রেস পরাই দিই। হ্যাঁ ঠিক আছে। তন্নু ড্রেস করে বাসন বাসন ধোয়া, মাসে একদিন ড্রেস করে হয়, বাসন ধোয়। তারপর আচ্ছা। করি না করণ প্রভু মোট কথা। ভগবান সেবা কি করা হয়, ও মোটামুটি সবগুলোই করা হয়। সব করা হচ্ছে। সত্যম প্রভু তোমাদের কিছু নেই, কিছু করে না, গীতা পড়বি, কিছু না করলে গীতা পড়বি,
ঠিক আছে? গীতা পড়লে এটা আমার হবে। এই হয় না। হ্যাঁ আমার এই হয় না। না আপনি প্রচার আছেন তো কি করে দেবেন? এই তুলসী পাতা নিয়ে আসতে হবে ওখানে ওখানে তুলে একটা ভগবান দিতে হবে, এটা করবো। যেন তেন প্রকার ভগবান চিন্তায় সবসময় থাকতে হবে, বুঝছো না? আচ্ছা, তিনি খুব অল্প সময় নিদ্রার জন্য ব্যয় করেন। এই বিষয়ে তার আদর্শ হচ্ছেন ছিল রূপ গোস্বামী, যিনি সর্বদাই কৃষ্ণ ভাবনাময় তন্ময় থেকে কেবলমাত্র 2 ঘন্টার জন্য নিদ্রা যেতেন, কখনো কখনো আবার তার থেকে কম। নাম আছে হরদাস ঠাকুর 3 লক্ষ নাম যোগ করে মুহূর্ত জন্য ঘুমাতে না এবং প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। ঠিক আছে, আমাদের এই রূপ গোস্বামী আরে সনাতন গোস্বামী আরে হরদাস ঠাকুর যে রোজ কত 3 লাখ নাম জপ করবে, তাহলে খাও। আবার 1 মালা জপ করতে কত সময় লাগে? 7 মিনিট লাগে। 16 মালা করতে কত লাগবে? 2 ঘন্টা। 64 মালা করতে হ্যাঁ 4 ঘন্টা 8 ঘন্টা 8 ঘন্টা 8 ঘন্টা। 64 মালা 3 64 করতেন। 3 64 কত হলো? তাহলে খাবে কখন? ঘুমাবো কেন কখন না তো সেই তো বলা হয়েছে না, যদি একটু বেশি জব করবেন না তখন আপনাদের খাওয়া ঘুম হবে না তো। ও আমি সে বইয়ে পড়েছি না ক্লাসে, হরিদাস ঠাকুর 3 লক্ষ জপ করতে 1 লক্ষ উচ্চ স্বরে, হ্যাঁ আর 1 লক্ষ তার থেকে নিম্ন স্বরে, আর 1 লক্ষ মনোমান। না যাহা তো হ্যাঁ, চব্বিশ- কিন্তু ও ঘুমাচ্ছে কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। না হ্যাঁ বলা হয়েছে না, না বলছে 3 লাখের দাম জব করলে জব যত বেশি করে তত খেতে হবে না, খিদে হবে না। না পাবে না তা, এটা তো সাইন্টিফিক না। তবু আমার জবটা ভালো হয় না। হ্যাঁ বলছে না কি কখনো কখনো আবার তারও কম। নাম আছে হরদাস ঠাকুর 3 লাখ পর্যন্ত মুহূর্ত জন্য ঘুমাতে না, হ্যাঁ ঠিক আছে, এবং প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করতে না, ঠিক আছে। কৃষ্ণ সেবা ছাড়া কৃষ্ণ ভক্ত আর কোনো কর্মই করে না, তাই তার প্রতিটি কর্মে সংযত বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কলস থেকে মুক্ত, ঠিক আছে। তাই প্রভুপাদ বলেছেন কি 6 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম ঘুমটা হচ্ছে 6 ঘন্টা। 6 ঘন্টা ঘুম মানে এটা পুরো, আর তার থেকে আর বেশি না। না প্রভু একটা আছে কি যে ঘুমটা যাই হোক ওটা ঘুমাতাম, কিন্তু আপনি আসার পরে ঘুমটা একটু কমেছে। হ্যাঁ, এখন মানে ওই 3টা 3:30 একদিন আমি আগে উঠেছি আপনার থেকে, উঠে গিয়ে আমি বাইরে বেরাই একটু শুয়েছিলাম, তারপরে আপনি ঘুমটা ঘুমটা মানে সেই জন্য সঙ্গের প্রভাব একটা কাজ করে। 4টার সময়, তো 4টার সময় আমি বোধহয় আদ্রে থাকলে 4টার সময় উঠি, আমি উঠে তারপরে কৃষ্ণকে গিয়ে যে থাকে উঠে দিই। যে আমাদের নানা রকম কাজ থাকে, পরে তবু স্নান করার পরে সাফাইয়ের কাজ করতে বলতে 4টার সময় উঠে গেলে সব কি হয় না, সব জিনিস ঠিক থাকে। আচ্ছা, তাই কি বলা হয়েছে যে হরিদাস ঠাকুর আর কে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী। সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামী একটা বই লিখছেন, দেখবেন কোথায়, ওই আমাদের এই বৃন্দাবনে একটা জায়গা আছে টের কদম্ব, ফের করুন। টের কদম্ব। সে জায়গাটা আমার যাওয়া হয় না, হয়তো যদি ভবিষ্যতে আমার যাওয়া হবে বৃন্দাবন। মানে একটা বই লিখছেন রূপ গোস্বামী কি ভক্তির সমিত সিন্ধু উপদেশামৃত আর ললিত মাধব বিদগ্ধ মাধব, মানে রাধারানীর খুব অন্তর লীলা সব। আর তিনি এত সুন্দরভাবে লিখতেন যে কিরকম ভগবান যে বলছেন যে আমি ভক্তরা সেবা করি। রূপ গোস্বামী তিনি লিখতে লিখতে খিদা পেয়েছে, মানে খিদা পেয়েছে, ছোট্ট একটা মেয়ে আসছে, ছোট মেয়ে এসে একটা দুধের ভাড় নিয়ে আসছে, ভাড়া নিয়ে এসে রূপ গোস্বামী দিচ্ছেন, এই দুধটা আপনি খান। দুধটা খেয়েছেন, খেয়ে এবং চলে যাচ্ছেন মেয়েটা, ছিল সনাতন গোস্বামী এসে গাছের আধারে তাকাচ্ছেন, মেয়েটা গেল, তারপরে পরিবর্তন হয়েছে রাধারানী স্বয়ং, বুঝে গেল। বড় সব উন্নত ভক্তরা সেবা সব ভগবান স্বয়ং করেন, বড় ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী সেবা করছেন স্বয়ং গোপাল গোপীনাথ। এই জন্য যারা সব উন্নত ভক্ত ভগবান তারা নিজে সেবা করতে ভালোবাসেন। তাদের মধ্যে আমরা দেখেন যারা সব কৃষ্ণ ভাবনা হয়ে থাকে না, তারা সময়টা কখনো এক মুহূর্ত নষ্ট করতে চাইবে না, কেন আমার সময়টা একটা জিনিস হচ্ছে কি অব্যর্থ কালত, মানে আমাদের এখানে সময়টা অত্যন্ত কম। যত আমার সাথে মহারাজ অথরিটি আমি দেখি তো
সব মানে ওদের সব মানে টাইমটা শিডিউলটা ফিক্স, এটা যাওয়া, এটা খাওয়া, এটা করা, এটা করা, এসব থাকবে। একটা সমস্যা হয় কি, বিশেষ করে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে, যে ওই যে বাচ বেগ, মনস বেগ, ক্রোধ বেগ, হ্যাঁ, ওগুলা ও বেগগুলা ই করতে পারছি না, কি করতে পারি? দেখি বলবো। তাই তার প্রত্যেকটি কর্মই সংযত এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কলুষ থেকে মুক্ত। ঠিক আছে, কৃষ্ণ ভক্ত যে কর্ম করে প্রত্যেক কর্ম কি হয়? সংযত, কথা বলবে না। দেখেন কিছু ভক্ত কথা বলার আগে একদম সংযত হবে, এক কিছু কথা দেখবেন, কথা বিশেষ করে এই কথা একটু যদি এদিকে ওদিকে হয়ে যায় কথা, আমরা এখন দেখছি না সব ফেসবুকে কত কি চলছে, কে উল্টাপাল্টা কথা বলে দিচ্ছে, তার মানে কত কি চলছে এখন। কেন দুটো জিনিস, যদি একবার কেউ কথা বলে মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে যায়, আর ধন থেকে তীরটা বেরিয়ে যায়, ও রিটার্ন আসবে না। ওই জন্য আমাদের চিফ মিনিস্টার এটা কথা বলে, যদি বাই চান্স একটু ভুল বলে কি হবে? 1,500 কিলোগ্রাম একটা বাচ্চার ওজন, 1,500 কিলোগ্রাম। আর আমাদের ভক্ত তেমন যখন কথা বলে কি খুব সংযত হয়ে কথা বলে। এটাই মানে উচিত, সংযত ভাবে, কিন্তু ক্রোধটাকে সম্মান করলে এটা হয়। অসংযত কথা মানে যে আমার প্রথমত ভাবতে হবে যে আমার উদ্দেশ্য যে কাউকে আমার দুঃখ দিয়ে লাভ নাই, কথা বলি। তাই প্রত্যেকটি কর্মই সংযত এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কলুষ থেকে মুক্ত। কৃষ্ণ ভক্তের যেহেতু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা থেকে থাকে না, তাই তার জড়জাগতিক সুখভোগের অবকাশ নেই। ঠিক আছে, কৃষ্ণ ভক্ত কি হয়, অনেক বাইরের মানুষ বললেন হ্যাঁ আমরা মঙ্গল আরতি করবো, দেখবেন মঙ্গল আরতি করবেন, কি লাভ হবে? জব করলে কি লাভ হবে? গীতা পড়লে কি লাভ? ফার্স্ট কি লাভ হবে? যাকে জিজ্ঞেস করবেন এই ঠাকুর নাম করা কি লাভ হবে, সেটা প্রত্যেক মানুষের এখানে কি লাভ, প্রথমে যা কিছু লাভটা কি হবে। ঠিক আছে, লাভ নিয়ে সবাই থাকে, কিন্তু কি বলা আছে, অকাম সর্বকাম অভি মোক্ষ কাম উদারধি তীব্রেণ ভক্তি যোগে না, মানে বলছে অকাম কোনো কামনা নেই, সকাম অনেক কর্ম মানে কি কামনা আছে, আর মোক্ষ কাম মুক্তি লাভ করার কামনা আছে। যে কোনো কামনা হবে, যদি ভগবান ভক্তি কি করবেন, তিনি কি করবেন, সবকিছু লাভ করবেন। ঠিক আছে, যেমন এই বাল্মীকি কি করলেন, দশরথ না করে রাম মরা মরা উচ্চারণ করতে করতে কত স্বয়ং রামচন্দ্র জীবনে রচনা করলেন। ধ্রুব মহারাজ ওম নমো ভগবতী বাসুদেবায় বলতে বলতে কি করলেন, তিনি ধ্রুবগ্রহ প্রাপ্ত হলেন। অজামিলে নারায়ণ নারায়ণ উচ্চারণ করতে করতে তিনি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হলেন। যেমন শাস্ত্রে দেখি, যদি আমাদের কোনো কামনা থাকে যা থাকে, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত কি হয়, আমাদের অনেক সময় হ্যাঁ প্রভু চলুন তাহলে প্রোগ্রাম হচ্ছে, কে বললে কখনে আমাকে কি লাভ হবে, কে বললে বাইরের লোকে বলে চলেন একটা প্রোগ্রাম, ওখানে কি হবে ওখানে? আচ্ছা আচ্ছা, আমার আমার কি লাভ, ওখানে আছেন সব আমার কিছু, আমাকে কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যায়, বুঝছেন তো, এইসব সব বললে। কিন্তু বলা হচ্ছে যে তাই তার সুখভোগের অবকাশ নাই, যেহেতু তার কর্ম বাক্য নিদ্রা জাগরণ, কি বলা হয়েছে, কর্ম বাক্য নিদ্রা জাগরণ সব রকমের দৈহিক কর্ম সুনিয়ন্ত্রিত, তাই তিনি কখনোই জড়জাগতিক ক্লেশ ভোগ করে না। বুঝছেন তো, আমাদের এই যারা আমরা কি অভ্যাস হয়ে গেছে সব ভোরে ভোরে উঠা, ভোরে স্নান করা, বাইরের লোক দেখবেন না 2 দিন স্নান করার পরে বাবালা মালা হয়, বিশেষ করে ঠান্ডার সময় একদম জীবন চলে যাবে, ক্লেশ পায়। আমাদের ক্লেশ হয় কিছু, আমরা সকাল সকাল স্নান করে কত সুন্দর লাগে, তবু এখানে ঠান্ডা লাগবে, তবু বোঝা যাবে না কত মনটা কি হয়, কত তাড়াতাড়ি স্নানটা করে এসে ভগবানের আরতি করবো, এটা হয় না? আমরা সবসময় মনে হয় ওই টাইমটা যে 4টা থেকে 6টা যেখান থাকে কি করে তাড়াতাড়ি মানে কি স্নানটা করে আসবো, শ্রমণযোগ করবো। আগে যেরকম হতো, যদি কারো স্বামী মারা যেত, স্ত্রী কি করতো, আগুনের মধ্যে ঢুকে জীবন ত্যাগ করতো। তার থেকে স্বামীর মৃত্যুটা অত কষ্ট লাগতো, তার সামনে নিজে মৃত্যুবরণ করলে তাকে কষ্ট হতো না, বুঝা গেল? তেমনি আমার কৃষ্ণ ভক্ত এই যে সকালে ঘুম থেকে আমরা উঠছে ভোরে, তার থেকে ভগবানের সেবায় অত আনন্দ পাচ্ছি আমরা। সকালে ঘুমটা কিছু মনে হয় না, মনে হয় কিছু। দেখবেন আমার ভক্তি জীবনে প্রথমে কি আছে, আহার বিহার, আহার নিদ্রা। বাইরের লোকে ভালো করে ইনকাম করছে 2টার জন্য, কি ভালো করে খাবো, ভালো করে ঘুমাবো। আর ভক্তি জীবনে আসবে প্রথমে খাওয়া আর ঘুম,
ফার্স্ট অ্যাটাক করবে। কতক্ষণ ঘুমান? 8 ঘন্টা। 4টার সময় উঠতে হবে, আরে প্রসাদে খেতে হবে, বাস কাজ তো হয়ে গেল। অনেক সব বলে না না তোমার প্রোগ্রামে যাবো না, কেন? না তোমার প্রোগ্রাম হলে আমার নিরামিষ হতে হবে। হ্যাঁ, অনেকে ভয় প্রোগ্রামে আসে না, বুঝছেন তো? যারা আসার কথা আসবে, অনেকে এই ভয়ে হয়তো গেলে আমরা নিরামিষ হয়ে যাব, এই ভয়ে অনেকে প্রোগ্রামে আসতে চায় না। ওই জন্য বাইরে মানুষ আহার বিহার খাদ্য, আর তো এখানে আহার তো মানে শেষ নাই। আমরা তো যাতে প্রসাদটা পাচ্ছি, ভালো পাচ্ছে, এখানে কত রকম আহার সব চলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে সবসময় বৈজ্ঞানিকরা সব মানে কি করছেন সব। আর তুমি শুনছো তো গুটাকে স্মেলটাকে তুলে দিয়ে রান্না করে খায়। কি গু গু হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বিদেশে আছে, বিদেশে গুটাকে ওইখান থেকে তুলছে। না, না। মদিনার যেটা ইয়াটা আছে না, এটা জল আছে। শুনুন, গুটা লিবে। এখানে বিদেশে হচ্ছে সব, বিদেশে গুটাকে বের করে তার মধ্যে নাই ও। এই লে কুরকুরে কি এগুলো, লে কুরকুরে সব গু থেকে মানে বিদেশ চলছে এখন। এই শুনছিস এই ছেলেগুলো দমে কুরকুরে খায়। ওই তো বিদেশে কি হয়, গুটা থেকে সে মটরটা বের করে দেবে, আর পাউডার একটা তেলে গন্ধটা হবে না, ওটাকে নিয়ে আবার কিন্তু তেলে ভাজবে। দাম বেশি, অত ইয়া না। হ্যাঁ। পিজা পাস্তার থেকে বেশি দাম। হ্যাঁ, আমি তো মনে হচ্ছে, শুনুন, আমার মনে হচ্ছে আমি যখনই আমার বাড়ির কাছে এটা বাথরুম ছিল, বাথরুম কাছে একটা বড় প্যারা গাছ ছিল, খুব টেস্টি। হ্যাঁ, খুব টেস্টি। আমি সকালে যখন বাবা মা যদি একটু খাওয়াটা লেট হতো, আমি কি করতাম, 4টা প্যারা গাছ ছিল, ওই প্যারা গাছের উপরে গিয়ে 5-6টা প্যারা গাছ খেলাম। হ্যাঁ, সেই কাঁচের বড় বড় পেয়ারা। হ্যাঁ, 5-6টা প্যারা গাছ ছিল, আর কোনো ব্যাপার নাই কিছু, খেতাম ওটাকে। কেন? টাকি গাছে থাকলে না ওটা খুব টেস্টি হয়। ওই জন্য মানুষ যখন এই আহার আর ভক্তি জীবনে আসতে হলে দুটোকে মানে মেন কোনটা, আহার আর নিদ্রা। আহারটা তো ভক্তদের তো আহারটা হয়ে যায়, কোনো অসুবিধা নাই। প্রসাদটা, নিদ্রাটা একটু অসুবিধা একটু হয়, তাই না? ঘরে কেউ উঠতে মানে ঘরে অনেক কষ্ট হয় উঠতে। হ্যাঁ, ভোরে ঘরের এই ঘুমটা এত 4টার সুন্দর সময়, লাগে না? হ্যাঁ এই 4টার সময় যে ঘুম থেকে উঠা, বুঝছেন তো? 4টার সময় ঘুম থেকে উঠে আরতি করা, যত না, আমার একটু ঘুম থেকে ওঠাটা যে কষ্ট বোধ হয় না। না যত ইচ্ছা করতেও থাকি, হ্যাঁ, কিন্তু ও থাকতে পারি না। যত পর্যন্ত আমাদের একটা টেস্ট না বাড়ছে, এটা মাতালে কি করে, তার টেস্ট লাগে, যখন মদের খাওয়ার টেস্ট পাই যায়, তখন কি হয়, কোথায় হোক, এটা হ্যাঁ। জঙ্গলের ভিতরে হোক, যা কিছু গিয়ে খেয়ে আছে, আগে নাই। যখন আমার ভগবানের ভক্তির প্রতি একটা টেস্ট না পেয়েছে, প্রথম কি বাধ্য লাগবে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাধ্য ওঠা, এইসব হয়, গ্যাঁ গ্যাঁ প্যাঁ গ্যাঁ প্যাঁ হয়, সব হয়। যখন একটা টেস্ট পেয়ে যায়, আমার ওই জন্য কি হয়, মায়াপুর যখন প্রথম ট্রেনিং হয়, 3 মাস ট্রেনিং হয়, 3 মাস ট্রেনিং কি হয়, প্রথম এটা টেস্ট পাবে না কেউ, ডাকবে উঠবে আবার ঘুমাবে। কিন্তু 3 মাস পর যখন টেস্ট পেয়ে যাবে, দেখবেন প্রথম যখন মাতালে মদ খায় কিরকম, ফার্স্ট মদ খাওয়ার পরে মুখটা দেখে কিরকম করে সব। তারপরে আমি দেখছি আমার এই আমার বাড়ির কাছাকাছি এটা মানে মাতালে আসতো, খেত ঢক ঢক করে, ব্রাহ্মণ আবারা ঢক ঢক করে বটলটা নিয়ে আসে, খেত, আমাদের দেখে মানে মুখটা কিরকম করতো, মানে আমার মধ্যে পুরো বিরক্ত হয়েছে, আর খাবে না, আবার নিয়ে এটা গ্লাস খেতে, মানে কি, যত পর্যন্ত টেস্টটা না পেয়েছে এই জিনিসটা হবে না। ওই জন্য আমাদের বলা হয়েছে ভক্তি জীবনে ভগবান সেবা যখন টেস্ট পাবে, ভোরে উঠে ঠাকুরের নাম করবো, সে টেস্ট পেয়ে যাবে। ওই জন্য প্রভুপাদ বলছে না, যদি 16 মালা কেউ জপ করে 12 বছর, 12 বছর যদি 16 মালা কেউ নিষ্ঠা ভরে জপ করে, তার মুখ সিদ্ধ, বাক্য সিদ্ধ হয়ে যায়, সে যেটা বলে তাই হবে। এটা প্রভুপাদ বলছেন, 12 বছর কেউ 16 মালা ভালো করে দীক্ষা হয়তো দেখি তো কোনো অসুবিধা নাই, তাহলে কি হবে, তার বাক্য সিদ্ধ হয়ে যায়, যেটা বলবে সেটা হবে। ওই জন্য ভোরে উঠার উদ্দেশ্য কি, কেন ভোরে উঠে, এটা রূপ গোস্বামী এটা সিস্টেম করেছেন। ভোরে মঙ্গলা আরতি, জপ, ভাগবত কথা, দশমারতি, প্রসাদম। কেন ভোরে উঠলে আমার কি হবে, জব করতে সময়টা পাবো, হ্যাঁ না? 4টার সময় যদি আমরা উঠি, 4:30টার মধ্যে মঙ্গল আরতি করা হলো, 5টা 5:30 হলো, 5:30 থেকে 7টা 7:30 মধ্যে কি টাইম পেলাম, জব করা হবে। তারপরে কি হচ্ছে না, দর্শনার্থী আমি করতে পারবো, বিটুর বাড়িতে রোজ দর্শনার্থী হয়। হ্যাঁ, পুরো মায়াপুর মন্দিরের মতো ওদের করেছি সবাইটাকে, মঙ্গল আরতি পরে দর্শনার্থী হয়, ভাগবত পাঠ হয়, সবকিছু হয়, একদম মানে মায়াপুর স্টাইলের সব বাটাকে মেনটেন করতে যাবো। তার থেকে কি হচ্ছে, যত পর্যন্ত আমরা টেস্টটা না পাচ্ছি 16 মালা টেস্টটাকে, তো দেখবে তখন কি ঠান্ডাটা কিছু মনে হবে না। যেমন মাতালে কি হচ্ছে, এখন মদ খাওয়াবে না কোথায়, যদি জঙ্গলের ভিতরে হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে জঙ্গলের ভিতরে, বোঝা যাবে কি মনে করবে, আর বৃষ্টি হোক না যা কিছু হোক, আমি যাই মানে খেয়ে আসি, কেন
একটা টেস্ট পেয়েছে, তেমন আমার ঠাকুরের নামে যদি টেস্ট পেয়ে যাবে, কত তাড়াতাড়ি 4টার সময় উঠি 16 মালা জপ করে নেবো। আর ভক্তি জীবনে আমাদের মানে কি হচ্ছে, 16 মালা জপটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেশ প্রভুপাদ বলছেন কি, এই যে মঙ্গল আরতি, ভোগ নিবেদন, সাধু সঙ্গ যদি সবগুলো একে হয়, কত হয়? 1% হয়। জপ থেকে কত হয়? 99%। বুঝা গেল? 16 মালার নাম জপ কত? 99%। আর 1% হচ্ছে কোনটা? এই সাধু সঙ্গে সবকিছু হয়। তো কোনটা গুরুত্বপূর্ণ? জপটা। ওই জন্য 16 মালা জপটা কি করে হবে? যদি আমরা যুক্ত কোনটা যুক্ত করতে হবে? নিদ্রাকে। বেশি আবার উঠে চলবে না, ওই জন্য কত 10টা থেকে 4টা ঘুমটা। সবাই 10টা থেকে 4টা হচ্ছে কেন? 4টা থেকে 4টা। আজকে লেট হয়ে গেছে আমার, আমি আজকে লেটে উঠি। 10টা থেকে 4টা, এটা হচ্ছে মানে এটা এক্সাক্ট টাইম। এটা আচ্ছা 10টা না হলে 11টা থেকে 5টা হতে পারে। আর না, কেন ব্রহ্ম মুহূর্তে চলে গেলে একবার তো আর টেস্ট কিছু আসে না। দেখবেন আমি জব করি, যদি একবার সূর্য উদয় হয়ে যায় আর জবটা কিরকম লাগে যায়, টেস্ট আলাদা রকম হয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ কি না? সকালে যে টেস্টটা থাকে হ্যাঁ বেলা হতে হতে সেটা থাকে। সেটা থাকবে না থাকে। ওই জন্য আমাদের এই বিশেষ করে আমি বললে কি, আমি যখন সপ্তম আমি বললাম তোমরা ডে টাইমে ঘুমার কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু সকালে উঠে জবটা করে নিও। আমার কতটা সময় উঠতাম? বেশ হ্যাঁ, ও 3:30 3:30 দাম, 3:30 4টার মধ্যে রেডি হয়, 4টা থেকে 6টা জব হতো, 6টা 6:30টার সময় মঙ্গল আরতি হতো। বুঝছো তো? একটা নয় 16 মালা ওইটা হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের বাড়িতে উনি করলেও তো হয়। কি? পরে মঙ্গলারতি করলেও তো হয়। না 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 না, ঠিক আছে, বাড়িতে যেটা করছো ভালো না, যেটা হচ্ছে ভালো। মঙ্গল আরতি সূর্য অস্ত পরে না, যেটা হচ্ছে এটা করে, আর চেঞ্জ করতে আবশ্যক নাই। তারপরে বসে তবুও মাতাজিরা সব যেগুলো সব অনেক সেবা থাকে, চেষ্টা করেন সকালে 12 মালা করে দেবেন। 12 মালা করে নিলে কিনা 4 মালা টানতে হয়, বেশি সময় লাগে না। আর যদি 6 মালা 7 মালা 4 মালা 5 মালা হয়, গোটা দিন তখন সারা দিনটা যায় আর টেস্ট সারা থাকবে দিনটা না। তখন ওই জপের পিছনেই যায়। হ্যাঁ। যদি সকালবেলা যদি না হয় না, সারাদিন ওই জন্য আমাদেরকে সকালে কত 10 থেকে 12 মালা কমপক্ষে জপ করা সকালবেলা ওই উচিত। এই ঠিক করো, আছে। ওই করো করতে করতে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আগামীকাল আমাদের এই শ্লোক হবে 6ষ্ঠ অধ্যায় 40 নম্বর শ্লোক, 640। ঠিক আছে? হ্যাঁ 640। পার্থ নৈবেদহ অমৃত বিনাস্তস্য বিদ্যতে নহি কল্যাণ কৃত কশ্চিৎ দুর্গতিম তত্ত্ব গচ্ছতি। ঠিক আছে, তাহলে আজকের শ্লোকটা মুখস্থ হলো। যুক্তাহার বিহারস্য বিহারস্য যুক্ত যুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু স্বপ্ন বোধস্য বোধস্য যোগ যোগে ভবতি দুঃখ ঠিক আছে, বন্ধ করে দিও। ভবতি